ओम शांति 4 मार्च 1969 अव्यक्त बापदादा मधुबन। होली के शुभ अवसर पर होली उपलक्षे बाबार महावाक्य। आज आपकी खास होली है क्या? होली कैसे मनाई जाती है? होली मनाने आती है? काम की होली कौन सी है? वर्तमान पाठ अनुसार होली कैसे मनाएंगे? वर्तमान समय कौन सी होली मनाने की आवश्यकता है? बाबा बोलছে होली তোমরা কিভাবে মানাবে। होली में कई बातें करनी होती है। लग भी जाता है, जलाया भी जाता है और साथ साथ श्रृंगारा भी जाता है और कुछ मिटाना भी होता है। হোলিতে অনেক হোলি এই উৎসবে অনেক পর্ব থাকে এবং কিছু লাগানো, কিছু জ্বালানো, কিছু श्रृंगार करा, কিছু साजानो और কিছু मिटानो। जो भी बातें होली में करनी है वो सभी इस समय चल रही है। भक्ति मार्गे होली उत्सवेर समय যে পর্বগুলো মানুষ পালন করে সেগুলো প্র্যাকটিক্যালি সঙ্গম যুগে এখন বাচ্চাদের সাথে হচ্ছে। जलाना क्या है, मिटाना क्या है, रंगना क्या है और श्रृंगारना क्या है। কি জ্বালাতে হবে, কি মিটাতে হবে, কি রাঙাতে হবে আর কি সাজাতে হবে, यह सभी कर लेना इसको कहा जाता है मनाना। अगर इन चारों बातों में से कुछ कमी है तो मनाना नहीं कहेंगे। যদি জ্বালানো, মিটানো, রাঙানো আর সাজানো এই চারটার মধ্যে একটাও যদি কোনো মিস যায় কোনো পর্ব, তাহলে কিন্তু होली मनाना कंप्लीट बोला जाবে ना। होली के दिनों में बहुत सुंदर सजते हैं। होलीर दिने साजेও तो ना। कैसे सजते हैं? देवताओं के समान, देवी देवताओं मतो साजे। आप सभी सजे हुए हो ना। सजावट में कोई कमी तो नहीं है। सजावट में मुख्य होली का श्रृंगार कौन सा है? सांग को बजाते हैं, बनाते हैं तो पहले पहले मस्तक में बल्ब लगाते हैं। ये भी इस समय की कॉपी है। आपका भी काम का मुख्य श्रृंगार है मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना। अनेक धरनेर लाइटिंग माने জ্বালা बल्ब জ্বালানো হয় না, তো সেই बल्ब জ্বালানো কিসের নিশানি? आत्मार स्मृतिर, मस्तके आत्मार स्मृति रूपी दीपक जलानो, उसकी निशानी बल्ब जलाते हैं। लेकिन ये सभी बातें होने के लिए होली का अर्थ याद रखना है। होली अर्थात जो कुछ हुआ वो हो गया, हो लिया। जो सीन हुई होली अर्थात बीत चुकी। तो समस्त पर्वके सार्थकभावे मानाते गेले তাহলে আমাদেরকে হোলির কথাটার অর্থটাকে জানতে হবে। বাবা বলছেন হোলি মানা যেটা হয়ে গেছে, पास्ट इज पास्ट फुल स्टॉप। वर्तमान समय जो पॉइंट ध्यान में रखनी है वो यह होली की अर्थात ड्रामा के ढाल की। বর্তমান সময়ে যেরকম পরিস্থিতি মানুষের কাছে আসছে, যেরকম ঘটনাগুলো মানুষদের সাথে হয়ে চলেছে, তো তাতে এই ড্রামার এই জ্ঞানটা হোলি যেটা হয়ে গেছে এই যে ড্রামার ঢালটাকে রাখা খুব অত্যন্ত জরুরি। বাবা বলছেন जब ऐसे मजबूत होंगे तब वह रंग भी पक्का लगेगा, है ना। এই হোলি কথাটার মধ্যে যে ড্রামার জ্ঞানটা লুকিয়ে আছে, এই জ্ঞানটা যদি আমাদের বুদ্ধিতে থাকে তাহলেই কিন্তু গুণের রংটা পাক্কা হবে। গুণের রং সেখানে লেগে যাবে, না হলে রংটা ভালো করে বসবে না। বাবা বলছেন अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रंग कच्चा हो जाएगा। कच्चा रंग खाने के लिए, पक्का रंग खाने के लिए हर वक्त सोचो होलियाँ। जो बीता वो हो गया, ऐसे होली मना रही हो ना। या कभी कभी ड्रामा की सीन देखकर कुछ मंथन चलता है, যেটা হয়ে গেছে। বাবা বলছে না ড্রামা কল্যাণকারী। কোনো ঘটনা ঘটার পরে আমাদের ফুল স্টপ লেগে যায় নাকি, কেন হলো, কিভাবে হলো, এটা হওয়া উচিত ছিল না, উচিত অনুচিত, কেন কিভাবে, এগুলো প্রশ্নে আমরা मंथन करते থাকি, প্রশ্নে আমরা ঘিরে যাই। বাবা জিজ্ঞেস করছেন জ্ঞান का मंथन दूसरी बात है। জ্ঞানের मंथन করা, জ্ঞানের চিন্তন করা এটা আলাদা ব্যাপার। लेकिन ड्रामा की सीन पर मंथन करना, क्यों, कैसे, क्या, কেন, কি, কিভাবে, ড্রামার সিন দেখে ঘটনা দেখে যদি এগুলো চলতে থাকে মাথার মধ্যে, তাহলে এটা তো যথার্থ চিন্তন নয়। वह किस चीज़ का मंथन किया जाता है? दही का जब मंथन किया जाता है तो मक्खन निकलता है। अगर पानी का मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? দইয়ের যদি আমরা মন্থন করি তাহলে মাখন বেরোয়, কিন্তু যদি জলের মন্থন করা হয়, কেউ মন্থন যদি কেউ করে তাহলে কি বেরোবে? कुछ भी नहीं, किच्छु बेरोबे ना।
রেজাল্ট भी वही होगा। রেজাল্ট শুধু ওটাই হবে, এক তো থাকাওয়াল, একটা ক্লান্ততা, दूसरा টাইম ওয়েস্ট, এটা তো সময় নষ্ট। इसलिए यह हुआ पानी का मंथन। অর্থাৎ তাহলে আমাদের জীবনে কোনো কিছু ঘটনা ঘটলে সেটাকে দেখে কেন হলো, কিভাবে হলো, হওয়া উচিত ছিল না, ওটা হলে ভালো হতো, এটা সেটাই নানান ধরনের যে চিন্তাগুলো আমাদের মাথায় আসে, সেগুলো সেগুলো চিন্তন নয়, ওটা হচ্ছে মানে জলের মন্থন করা, যেটার কোনো রেজাল্ট বেরোয় না, শুধু ক্লান্ততা আর টাইম ওয়েস্ট ছাড়া। साकार रूप में लास्ट दिनों में सर्विस के मुख्य युक्ति कौन सी बताई? যখন পার্থিব শরীরে ব্রহ্মবাবা ছিলেন তো সাকার মাধ্যমের দ্বারা বাবা কি শিক্ষা দিয়েছিলেন? সেবার কি যুক্তি বলেছিলেন যে লাস্টে কীভাবে সেবা করতে হবে। ঘেরাও ঢালনা, সব ঘিরে ধরতে হবে পুরো জগৎটাকে, ডাবল ঘেরাও, দুইভাবে, মানে একদম ডাবল ঘেরাও দিতে হবে। এক তো বাণী দ্বারা সার্ভিস কা, একটা তো বাণীর মাধ্যমে সার্ভিস, আর दूसरा अव्यक्त आकर्षण, নিজের অব্যক্ত ভাইব্রেশন দ্বারা। ऐसा घेराव डालना जो खुद ना उनसे निकल सके না दूसरे निकल सके, এমনভাবে বাণী দিয়ে সেবা করতে হবে, এমনভাবে অব্যক্ত আকর্ষণ, অব্যক্ত ভাইব্রেশন দ্বারা সেবা করতে হবে, না আমরা নিজেরা ওখান থেকে বেরোতে পারি নাকি অন্যরা কেউ বেরোতে পারবে, এরকম স্ট্রং ঘেরাও ডালতে হবে। घेराव डालने का ढंग अभी तक प्रैक्टिकल में दिखाया नहीं। মিউজিয়াম বানানা তো সহজ है, মিউজিয়াম বানানা ये कोई घेराव डालना नहीं। কোনো জায়গায় কোনো কিছু মিউজিয়াম বানিয়ে দিলাম বাবার, এটা কোনো प्रोटेक्शन হলো না, लेकिन आपके अव्यक्त आकर्षण से उनको घायल करना यह है घेराव डालना। কিন্তু নিজের অব্যক্ত আকর্ষণের দ্বারা ওদেরকে ঘায়েল করা, অর্থাৎ জ্ঞানটাকে বসিয়ে দেওয়া ওদের মধ্যে, এটা হচ্ছে ঘেরাও ডালনা। এটা ঘেরাও, এটাকে ঘিরে ধরা বলে এটাকে। यह अभी चल रहा है, अभी सर्विस का समय ज़्यादा नहीं मिलेगा, समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएंगी जो आपके सर्विस में भी बाधा पड़ने की संभावना होगी। যত দিন যাবে তত কী হবে, সমস্যা আরও বেশি করে আসবে, আর এমন এমন সমস্যা আসবে যে সার্ভিসের ক্ষেত্রে অনেক কিছু বাধা আসার সম্ভাবনা আরও বেড়ে যাবে। इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें जिसकी जितनी सर्विस करनी है वो अधिक से अधिक করলে, তার জন্য এখন অল্প সময়টা একটু ফেভারে রয়েছে, তো তার জন্য যতটা পারো সার্ভিস এখনই করে নাও, বাবা তাই বলছেন। नहीं तो सर्विस का समय भी होली हो जाएगा, না হলে সময়, এই যে সার্ভিসের যে সময়টা ওটাও হোলি হয়ে যাবে, চলে গেছে এরকম অবস্থা হয়ে যাবে, यानी बीत जाएगा। इसलिए अब अपने को आप ही ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस के बंधन में बांधना चाहिए। তো তার জন্য নিজেকে যতটা আমরা পারবো, যতটা পারো নিজেকে সার্ভিসের বন্ধনে বেঁধে নাও, সার্ভিস করো, সার্ভিসে নিজেকে নিয়োজিত করো, বাবা বলছে। हर एक बंधन से ही अनेक बंधन, एक बंधन से ही अनेक बंधन मिट जाएंगे। কি সুন্দর কথা বাবা বলছেন, সার্ভিসের বন্ধনে নিজেকে বেঁধে দাও, তাহলে সর্ববন্ধন মিটে যাবে, বাবা বলছেন। কি বলছেন, যে সার্ভিসের বন্ধনে, এক বাবার সার্ভিসের বন্ধনে নিজেকে বেঁধে দাও, তাহলে সমস্ত বন্ধন আপনা আপনি মিটে যাবে। বাবা বলছেন अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, औरों के कहने से नहीं। নিজেকে নিজেই বাবার সেবাতে নিয়োজিত করতে হবে, কেউ বলার পরে আমি নিজের সেবা করলাম এটা যেন না হয়। औरों को कहने से क्या होगा, যদি কেউ বাবার সেবা জন্য অফার করার পরে যদি আমি কোনো সেবা করি তাহলে কি হবে, আধা ফল মিলেগা, তাহলে ওটার 100% রেজাল্ট আমি পাবো না। যে বলেছে, যে সেবাটা করিয়েছে, তাহলে সে 50% পেয়ে গেল আর আমি তখন হাফ পাবো। কিন্তু যদি কারো বলার পরেই যদি আমি করে দিই সেই সেবাটা, তাহলে আমি 100% পেয়ে যাব। औरों को कहने से क्या होगा, हाफ फल मिलेगा, क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी उनकी भी भाईवारी हो जाती है ना। दुकान में अगर दो साझीदार हो जाता है तो बंटवारा हो जाता है ना। দোকানেও যদি দুটো পার্টনার থাকে তাহলে যেই ইনকাম হোক, তাহলে দুজনের মধ্যে তো ভাগ হয়ে যায় না। তো ঠিক সেইভাবে যদি কারো বলার পরে আমরা বাবার সেবা করি, তাহলে তার যে রেজাল্ট, যে কামাইটা হবে সেটাও দুই ভাগ হয়ে যাবে। एक है तो वो मालिक हो रहता है, दूसरे इसलिए अगर किसी के कहने से करते तो उस कार्य में भाईवारी हो जाता है, माने भाग हो जाए, और स्वयं ही मालिक बन करके करते तो सारी मिल्कियत के अधिकारी बन जाते। किन्तु निजेई यदि आमी बाबार सेवा आमार रेसपन्सिबिलिटी,
বাবার সেবা আমার, বাবার সেবাকে যদি আমার নিজের ভাবি তাহলে আমি অধিকারী হয়ে গেলাম, আমি মালিক হয়ে যাব, অর্থাৎ টোটালটা আমি পেয়ে যাব। ঠিক আছে, যেরকম দোকানে কি থাকে, দোকানে মালিকও থাকে আর কর্মচারীও থাকে। কর্মচারীরা মালিকের অর্ডারে সব কাজ করে না। তো আমি যদি কারো অর্ডারে কারো কথা শুনে সেবা করি তাহলে আমি কী হয়ে গেলাম, কর্মচারী, অল্প ভাগ পাবো। ঠিক আছে, কিন্তু যদি আমি নিজেই ভাবি যে না বাবার সেবা আমার সেবা, যদি আমি নিজেই সেই সেবাটা করি তাহলে কি হয়ে যাব, তাহলে আমরা মালিক হয়ে যাব আর সমস্ত মানে পুরো টোটাল আউটকাম, টোটাল ফলটা আমার হয়ে যাবে, টোটাল কামাইটার উপরে আমার হক থাকবে। হ্যাঁ, इसलिए हर एक को मालिक बनकर करना है, लेकिन मालिक बने के साथ साथ बालकपन भी पूरा होना चाहिए। কিন্তু বাবা এখানে আবার একটা কথা নিয়ে সাবধানও করে দিচ্ছেন যে মালিক হওয়ার সাথে সাথে যেন বালকপনও থাকে আমাদের, হ্যাঁ না, যে আমি নিজে ভেবে করব কিন্তু সংগঠনে যখন নিমিত্তের দ্বারা কোনো কিছু ডিসিশন নেওয়া হলো তাহলে সেটাকে আমি বালক রূপে মেনেও নেব। कहाँ कहाँ मालिक बनकर खड़े हो जाते हैं, कहाँ फिर बालक होकर छोड़ देते हैं। तो ना छोड़ना है ना पकड़ना है, पकड़ना अर्थात जिद से नहीं पकड़ना। कोई चीज़ को अगर बहुत ज़ोर से पकड़ता है तो उस चीज़ का रूप बदल जाता है ना। কোনো কিছু না মানে আবার মালিক মালিক হয়ে সব কিছু বাবার সেবা করা তার মানে আবার কোনো এরকমও মানে জিদ্দিও হয়ে যাব না, আবার কোনো কিছু নিয়ে আবার জিদ যেন আমরা না করি, জেদ যেন না থাকে। কারণ কোনো কিছু নিয়ে জেদ করা মানে আমারটাই মানতে হবে, এভাবেই করতে হবে আমি যেভাবে বলেছি, এ ধরনের কোনো কিছু জেদ চলে আসলে সার্ভিসের ক্ষেত্রে তাহলে কি হবে বাবা বলছেন, কি হবে, বাবা একটা এক্সাম্পল দিয়েছেন যে যদি কোনো জিনিসকে আমরা শক্ত করে চেপে ধরি তাহলে সেই জিনিসের রূপে একটু হলেও চেঞ্জ আসে। তো ঠিক সেইভাবে কি হবে, যেন ফুল হ্যাঁ জোর সে পকড়ো তো ক্যা হাল হোগা, কোনো একটা ফুলকে যদি জোরে চেপে ধরি তাহলে কি হবে, हाँ ওটা बिगड़े যাবে না, একদম ওটা থেতলে যাবে। पकड़ना तो है लेकिन कहाँ तक कैसे पकड़ना है ये भी समझना है। তো কোথায় মালিক হতে হবে, কোথায় বালক হয়ে থাকতে হবে সেগুলোর আন্ডারস্ট্যান্ডিংও আমাদের যেন থাকে। या तो पकड़ते अटक जाते हैं या छोड़ते हैं तो टूट जाते हैं। বেশি যদি আমি ধরে ফেলি অর্থাৎ যদি জেদ চলে আসে যে আমারটাই মানতে হবে, আমার আমি যেভাবে বলেছি সেভাবেই করতে হবে, যদি এই ধরনের কোনো জেদ আসে তাহলে শক্ত করে ধরা হয়ে গেল, তাতে কি হয়ে যাবে, এটা ভেঙে যাবে। আর যদি ছেড়ে দিই, ঠিক আছে এরকমভাবে যা থাক করার অনেক আছে, যদি এভাবে করে যদি আমরা ছেড়ে দিই তাহলে কি হয়ে যাবে, ছুটে যাবে, ছেড়ে দিলে ছুটে যাবে, নিজেরই হাত ছুটে যাবে। ঠিক আছে, সরি, दोनों ही समान रहे ये पुरुषार्थ करना है ना, दोनों ही समान रहे ये पुरुषार्थ करना है। जो मालिक व बालक दोनों रीति से चलने वाला होगा उनके मुख्य परख यह होगी, যারা মালিক আর বালক দোনো দুইভাবেই নিজেকে মালিক কখনো মালিক হয়ে কখনো বালক হয়ে নিজেদেরকে ব্যালেন্সড হয়ে নিজেদেরকে চালাতে পারে জ্ঞানে, তাদের মুখ্য নিশানি কি হবে বাবা বলছেন, এক তো निर्माणता होगी, उसके साथ साथ निरअहंकारिता, निर्माण और साथ साथ प्रेम स्वरूप। একটা তো কী হবে যে সার্ভিস করবে, মালিক হয়ে সার্ভিস করবে, কিন্তু সার্ভিস করার পরও মানে সার্ভিস করা মানে কি নির্মাণ করা, কোনো কিছু সেবা করা, কিন্তু বালক অর্থাৎ সার্ভিস করার পরেও কোনো অহংকার নয়, নিরহংকারিতা অর্থাৎ প্রেম স্বরূপ। তো এটাকে বলা হচ্ছে মালিক আর বালকের স্থিতির ব্যালেন্সড। यह चारों ही बातें उनके हर चलन में देखने में आएगी। अगर चारों में से कोई भी कम है तो कुछ स्टेज की कमी है। अच्छा, वतन में आज होली कैसे खेली मालूम है, सिर्फ बच्चों के साथ ही थे, आप भी होली मना रहे हो ना। वहाँ संदेशी भाई तो एक खेल किया, कौन सा खेल किया, आप ले चलो तो देखिए, হ্যাঁ না, বাবা যখন বলছে যে বতনেও আমরা হোলি খেলেছি, কীভাবে খেলেছি জানো, তখন বাচ্চারা বলছে যদি তুমি নিয়ে যাও আমাদেরকেও বতনে তাহলে দেখবো। তো বলছে তো বাবা বলছেন বুদ্ধি কা বিমান তো হ্যাঁ না, আরে আমাকে নিয়ে যেতে হবে, বুদ্ধির বিমান তো সবার কাছে আছে না। তো বাবা রিপ্লাই দিচ্ছেন बुद्धि का विमान तो दिव्य दृष्टि से भी अच्छा है। हाँ, यहाँ तो वह हो ही नहीं सकता, ये चीज़ ही नहीं। आज सुहेजों का दिन था ना, तो यह सब संदेशियाँ वतन में आई तो साकार को छिपा दिया। एक बहुत सुंदर फूलों की पहाड़ी बनाई थी, उनके अंदर साकार को छिपाया हुआ था। दूर से देखने में एक पहाड़ी ही नज़र आ रही थी। तो जब स्वदेशी भाई आए साकार
साकार को देखा नहीं, बहुत ढूंढा, देखने में नहीं आया। फिर अचानक से जैसे छिपने का खेल करते रहे, तो ये खेल देखा। फूलों के बीच साकार बैठा हुआ नजर आया। মানে স্বদেশী ভাই বলে, স্বদেশী সন্দেশী যখন ওখানে গেলেন আর কি, সন্দেশী দিদি যখন গেলেন ওখানে বতনে ভোগ লাগাতে, তখন সাকারকে দেখেনি, ব্রহ্মা বাবাকে দেখেনি। ব্রহ্মা বাবা আর কি ওই যে ফুলের মানে ফুলগুলোর মানে ফুলের আড়ালে ছিল, ফুলগুলোকে ঢেকে, নিজেকে ফুলগুলো দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। তো দেখতে পায়নি, তো সন্দেশী বাবাকে খুঁজতে শুরু করে। মানে ওখানেও এই ধরনের আর কি হোলির খেলা খেলছিল, এটাও একটা খেলা হয়ে গেছে হোলির, এরকমভাবে বাপ দাদা অনুভব শোনাচ্ছেন আর কি। ফুলো के बीच साकार बैठा हुआ नजर आया, ফুলের একদম অনেক ফুলের মাঝখানে বাবা বসেছিল। ये सीन बड़ी अच्छी थी। अव्यक्त बाप दादा हर एक को अमृत कर भोग दे रहे थे और एक एक से मुलाकात कर रहे थे। अव्यक्त बाप दादा সবাইকে অমৃত দিয়ে ভোগ দিচ্ছিলেন আর সবার সাথে मुलाकात করছিলেন সূক্ষ্মভাবে। खास म्यूजियम वालों को डायरेक्शन दे रहे थे कि अव्यक्त आकर्षण से म्यूजियम ऐसा बनाओ जो कोई भी अंदर आवे तो देखे तो एकदम আকর্ষিত हो जाए। মিউজিয়ামওয়ালা মানে যেখানে মিউজিয়ামগুলো রয়েছে বাবার, তাদেরকে স্পেশালি ডাইরেকশন দিচ্ছিলেন বাবা যে মিউজিয়ামকে এমনভাবে তৈরি করো, সে মিউজিয়াম হোক সেন্টার, এমনভাবে বানিয়ে রাখতে হবে ভাইব্রেশনটাকে যে এসে যেন সবাই অবাক হয়ে যায় যে এটা আবার কোন স্থানে আসলাম, হ্যাঁ না, মানে এটা বিশেষ কোনো স্থান এরকম যেন সবার এক্সপিরিয়েন্স হয়। সেইভাবে করে বাবা হোলির উপলক্ষে বাচ্চাদের কাছে এই মহাবাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন। এই মহাবাক্যের মাধ্যমে হোলি কিভাবে মানাতে হয় সেটার ডাইরেকশনগুলো দিলেন। আচ্ছা, ওম শান্তি।